کہ پہلے تمہارا کیا حال تھا، آج تمہارا کیا عالم ہے۔ آج ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ باپ ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، ماں ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے، قرآن ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، نماز ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے، اسلام ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، ایمان ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، اولاد ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے، عزت ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے، شہرت ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اگر جنت ملے گی وہ بھی نبی کے صدقے میں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ منتا تو ہے منتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منتا تو ہے منتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منتے کا بھلا ہو، خود بھیگ دے اور خود کہے منتے کا بھلا ہو۔ تو یہ میرے سرکار کے آنے کی ولادت کی خوشی میں آج ہم نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل کو سجایا ہے۔ آج ہم اسی کو زندہ کر رہے ہیں، اسی کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے میرے نبی کی شان، صرف 2-3 منٹ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اس وقت میرے سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کو یہ معلوم ہوا کہ میرے یہاں میرا پوتا پیدا ہوا ہے، حضرت عبد المطلب خوشی سے جھومتے ہوئے خانہ کعبہ سے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت آمنہ سے فرمایا، اے آمنہ دکھاؤ میرا پوتا کدھر ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ آج میرے گھر میرا پوتا تشریف لایا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اے عبد المطلب، آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا جتنا حسین و جمیل آپ کا پوتا ہے۔ مکے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں بچے تو ہم نے بہت دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے، انسان تو بہت دیکھے ہیں لیکن اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گودی میں لے کر سوچا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ جب حضرت عبد المطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کی جانب چلے تو حضرت عبد المطلب کیا معاملہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ حرکت کر رہا ہے، خانہ کعبہ کبھی دائیں ہل رہا ہے، کبھی بائیں ہل رہا ہے، کبھی آگے ہل رہا ہے، کبھی پیچھے ہل رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، کافی وقت ہو گیا ہے، میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہوں، یہاں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، لیکن جو ماجرا آج دیکھ رہا ہوں، جو معاملہ آج دیکھ رہا ہوں وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اے خانہ کعبہ تو حرکت کیوں کر رہا ہے، اے خانہ کعبہ تو جھوم کیوں رہا ہے؟ خانہ کعبہ سے آواز آئی، اے عبد المطلب مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو جس نے مجھے حرکت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تو حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ تو بتا تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تو خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے، اے عبد المطلب میں آپ کے لیے نہیں جھک رہا ہوں بلکہ آپ کی گود میں جو رحمت للعالمین ہے میں ان کی زیارت کے لیے جھک رہا ہوں۔ تو خانہ کعبہ بھی میرے نبی کی زیارت کے لیے جھکا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो दुनिया का काबा मक्कतुल मुकर्रमा में है और काबे का काबा मेरे नबी हैं। तो हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, हजरत ने जैसा हुक्म दिया है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कितने 5 मिनट बताया जाए यहाँ पे 5 अल्लाह मिनट की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी टूटी हुई ज़बान से जो अल्फाज निकले हैं और जो अगलात हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ फरमा कर और जो सही है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरा यहाँ आना सुनाना आपका सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमाए, हर नेक काम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। कुर्दे पे तो गिर गया मोड़, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कला खा गया मोड़ा। कौन है मोटा मोटा? आपके सामने नाशरी पढ़ने के लिए जनाब वसीम साहब को नाशरी पढ़ना पेशे की कर रहा हूँ कि नाते सरकार गुनगुनाते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। नाते सरकार गुनगुनाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। हम तसव्वुर में जानिब तैबा रोज आते हैं, रोज जाते हैं। कुछ ऐसी बेखुदी है, कुछ ऐसी बेखुदी है, आपके इंतजार में तस्वीर बन चुका हूँ, बस आपके इंतजार में। आंखों में अश्क, दिल में इश्तियाक, आंखों में अश्क, दिल में इश्तियाक, आंखों के नम सूख चुके हैं, बस आपके इंतजार में जनाब। अजीम बुला रहा, कौन सा नाम है? अजीम अजीम। खड़े हो बताइए। हाँ खड़े होकर नाम जाओ तो सही। ये बड़ी खतरनाक पड़ेगी, देख लीजिए। कुछ सुनने और सुनाने से कबल आक़ाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद हुज़ूर सरवर कायनात की बारगाह गुहरबार में जी लगाकर लौ लगाकर दरूद शरीफ का हदिया निछावर पेश कीजिए। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़ शरीफ के चंद मिसरे समाअत फरमाएं। नबी 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 बोलो नबी 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 बोलो नबी 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 बोलो नबी नबी। कि नबियों में जिनका है आला मकाम, मेरे रसूले आज़म है। कि नबियों में जिनका है आला मकाम, मेरे रसूले आज़म है, मेरे रसूले आज़म है। कि अर्श पे रब से कहिएगा सुभान अल्लाह, कि अर्श पे रब से हुए हम कलाम, मेरे रसूले आज़म है, मेरे रसूले आज़म है, मेरे रसूले आज़म है। कि पत्थर भी कलमा पढ़ने लगे, कि पत्थर भी कलमा पढ़ने लगे, गाए वो नगमे तौहीद के, गाए वो नगमे तौहीद के। कि चांद के दो टुकड़े किए, चांद के दो टुकड़े किए, अरे सूरज के रुख को जो मोड़ दे, सूरज के रुख को जो मोड़ दे, अरे ऐसे नबी पर दरूद
मेरे छोटा वाले लोटे के पीछे जो आज़म है, मेरे रसूल आज़म है। और हजरत बिलाल की क्या शान है, समाज में कि मेरे रसूल आज़म है, कि कहते थे ये हजरत बिलाल, कि कहते थे ये हजरत बिलाल, कि जितना करो जुल्म कुछ ना मालाल, जितना करो जुल्म कुछ ना मालाल, कि पढ़ कर मैं कलमा हुआ हूँ निहाल, पढ़ कर मैं कलमा हुआ हूँ निहाल। अरे मेरा नबी तो है बेमिसाल, मेरा नबी तो है बेमिसाल। अरे तू भी बन जा नबी का गुलाम, मेरे रसूल आज़म है, मेरे रसूल आज़म है, मेरे रसूल आज़म है। नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, नज़ारे यहाँ इतने खुशनुमा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफ़ा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफ़ा नहीं होते, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता, अगर बरेली के अहमद रज़ा नहीं होते, अगर बरेली के अहमद रज़ा नहीं होते। हजरात एक बार झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मिसरे समाअत फरमाएं। नूर बन कर नूर लेकर नूर पे कर आ गया, कि नूर बन कर नूर लेकर नूर पे कर आ गया, कि अर्श आज़म का सितारा, अर्श आज़म का सितारा अब ज़मीं पर आ गया, अर्श आज़म का सितारा अब ज़मीं पर आ गया, कि नूर से माबूद आलम, नूर से माऊद आलम हो गया है। देखिए कि आमना की गोद में कुदरत का मंजर आ गया, आमना की गोद में कुदरत का मंजर आ गया, कि अब कोई प्यासा न जाएगा दरे सरकार से, अब कोई प्यासा न जाएगा दरे सरकार से, कि अब कोई प्यासा न जाएगा दरे सरकार से, कि फज़ील का दरिया इनायत, फज़ील का दरिया इनायत का समंदर आ गया, फज़ील का दरिया इनायत का समंदर आ गया, फज़ील का दरिया इनायत का समंदर आ गया, कि मज़हर नूरे खुदा की जब हुई जलवागरी, मज़हर नूरे खुदा की जब हुई जलवागरी, कि सदक़ा ले आसमां से हर सितारा आ गया, सदक़ा ले आसमां से हर सितारा आ गया, नूर बन कर नूर
لے کر نور پہ کر آ گیا، عرش اعظم کا ستارہ اب زمین پر آ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ حضرات سے کتنے بار میں نے یہ اعلان کر دیا کہ پنڈال کے اندر آ جائیں، آپ حضرات وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، آپ حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، پنڈال کے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ اتنے پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے ہی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کھانا نہیں کھایا تو کھانا کھا لو، باقی جن حضرات نے کھانا کھا لیا آپ ادھر آ جاؤ نا پنڈال کے اندر۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ ممبران حضرات جو ہیں یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ جلدی سے جلدی اندر بھیجیں۔ میں ممبران حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ پنڈال کے اندر بھیجیں ان حضرات کو، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کافی ٹائم سے ہمارے امام صاحب قبلہ آپ لوگوں کو آواز دے رہے ہیں اور آپ لوگ ابھی تک امام صاحب کی آواز پر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ انہیں کہہ رہے ان والوں کو، آپ نے محفل کو سجایا ہے، محفل کو رچا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، نبی کی یاد منا رہے ہیں، تو وہاں کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں تو بہتر ہے۔ اور کیمرے کی ڈنڈی آ رہی اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہاں آ کر بیٹھیں، اور دیکھیے جن کے لیے آپ، جن علماء کے بیان سننے کے لیے، جن شعراء کے کلام سننے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، کم سے کم ان کو تو لگے کہ ہم وہاں گئے تھے تو وہاں کی عوام جو تھی، وہ عوام جو ہے محفل میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر باقاعدہ ادب کے ساتھ سن رہی تھی، ماشاءاللہ۔ اور ادھر رکھتا ہے نیچے ہمارے حضرت قاری شبیر صاحب یہاں پر موجود ہیں، جن کا بیان سننے کے لیے آپ یہاں پر تشریف رکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بالخصوص آپ سبھی حضرات یہاں پر پنڈال میں آ جائیں، اور میں قاری صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں میں نعرے کے ساتھ حضرت قاری شبیر صاحب کو بلا رہا ہوں کہ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حضور کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، آمد کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، طه کی آمد، یاسی کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بالخصوص یہ شعر قاری صاحب کے آپ کے حوالے پڑھ رہا ہوں کہ یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا۔ اگر باہر کھڑے جتنے کھڑے ان کو آواز جا رہی ہے، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس شعر کو سن کر وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا، خدا بھی ان پر جہنم حرام لکھ دے گا، تو ان کے عشق میں اپنی ہستی مٹا کر دیکھ ذرا، تو ان کے عشق میں اپنی ہستی مٹا کر دیکھ ذرا، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا، خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا۔ اب آئیے حضرت قاری شبیر صاحب قبلہ مائک پر آئے۔ چائے پیو۔ جائے تو پھوکا سے تمہاری وجہ سے میرا میں ہی پیدل ہوا، پھر میں بھی اما پکڑ جو پیسے لے کے آؤں 2 منٹ پیسے۔ آرام سے ہاتھ اٹھا کر کے آپ اللہ اور رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نہیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو عشق رسول میں بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات اگر سنیے گا کہ آپ نے جب تاریخ لیا ہے تو یہ حضرت مولانا امام خطیب جناب سردار صاحب کی محبت میں امام صاحب ہے، ان کے صافہ بند رہا ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت
इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी हर दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, क्योंकि दीन का काम कर रहे हैं। आपके सर के ताज है, हमारे भी सर के ताज है, तो हमको खुलूस अखलाक के साथ पेश आए। और क्योंकि इस महफिल को आपने सजाया है इन्हीं के सदक़े से, मतलब इन्हीं के वसीले से, क्योंकि इन्होंने जो एहतिमाम यहाँ पर लोगों को जमा किया है, यहाँ पर लोगों को समझाया, इस महफिल को सजाया, तो बिलखुसूस हमारे इमाम साहब क़िबला के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है के कौन है? मैं हूं अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तमाम दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और जितने उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को खाने काबे का तवाफ नसीब अता फरमाए, सभी को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। तुम भी जाओ, तुम भी बैठो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ओ भैया चाय का कप रखा, पैर से लड़ गए। हाँ हाँ हाँ, वो खड़े मोले लाला में। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना दिया भी? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अभी रहने दो। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, आमनु बिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बल्लगना रसूलहुल नबील करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप हज़रात तशरीफ रखिए जहाँ भी है, अंदर भी जगह है। बच्चे आप लोग थोड़ा अंदर चले जाओ बाबू। और जो बच्चे इधर उधर जो घूम रहे हैं अंदर आ जाए और करीब से बैठ ले, इसलिए कि इसके बाद आपको खिताब भी समाप्त करनी है। जनाब हारी नदीम साहब का और जनाब हजरत वकील साहब का भी। तो बहरहाल, और जिसके लिए आप लोग हजरात आए हैं, आपके सामने इमाम साहब की तशरीफ रखते हैं। तो बहरहाल, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। बेशक जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आप बाबू लोग, आप हजरात मोबाइल को रख दें। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, यूट्यूब में भी जा सकता है, हारी नदीम साहब के जरिए आप ले सकते हैं बाद में। बैठो बैठो। करने की जरूरत नहीं है, जो बेहतर हो। अरे बंदे क्यों कर? ठीक है, आप हजरात सिर्फ बयान को सुने और उस पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। काम है चाय वगैरह के बाद में सिस्टम रखिए। चाय जितने लोग पी लिए तो बेहतर है, वरना फिर आपको पता ही है कि डंडी मारना हम भी जानते हैं। मैं वो शख्स हूँ, कभी मेरा गोरखपुर की सरजमीन पर है, वो आप लोगों की मोहब्बत में इमाम साहब का यहाँ तक कमाए, वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि झारखंड के सरजमीन पर मेरे इलाम शरीफ सबसे ज़्यादा मशहूर रहा एक दौर में।
अगर उस रूट में मैं जाता हूँ और बोलते बोलते फिर भी कुछ ना कुछ मैं भी पढ़ लिया करता हूँ माशाअल्लाह। और आज से नहीं हमें ख्याल है कि पंचकुले के सरजमीन पर जो सबसे देखने में ऐसा लग रहा हूँ लेकिन पुराना इमाम में भी शुमार होते हैं। आप लोगों के दरमियान में 2008 से 9 से मैं खिदमत कर रहा हूँ, तो बहरहाल और इमाम साहब ऐसी जगहों पे कर रही है आप लोगों की मोहब्बत में। जो लोग पुराने होंगे वो जानते भी हैं और पहचानते भी हैं और मोहब्बत भी रखते हैं। जी 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 डंडा भी इसलिए हजरात बैठ जाओ आए हम बेटे। आप लोग सुनने के मूड में हैं तो बेहतर तरीके से सुनिए, दिल खोल करके सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। इसलिए बहुत ही मोहब्बत और अकीदत के लोगों ने यहाँ जो सजाया है तो सिर्फ खाने से नहीं, ठीक है खाने की जब बात आ गई है तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। दर्शे पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही तो दोनों हाथों उठा के बोलते या रसूलल्लाह। बड़ा मेहरबानी, कम से कम उसका भी ख्याल रखें, ठीक है। इसी की वजह से ऐसा नहीं कि जोश में होश खो दे, इसलिए कि नात पढ़ते पढ़ते दीवाना निकल गया, एक पल में इंडिया से मदीना निकल गया। और ये कहते हो कब की जुमा से पढ़ेंगे नमाज, ये कहते बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा निकल गया। सुभान अल्लाह। जागना है जाग ले अखलाक के साये तले, हश्र तक तो सोता रहेगा खाक के साये तले। कर ले जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ जाता तो कुछ बात बनती नहीं। मैं पेश कर रहा था कि खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा, खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा के, खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा के, खाता हूँ मैं जरूर खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा। पैदा किया खुदा ने, हाँ पैदा किया खुदा ने, जिलाते हैं किया खुदा ने, जिलाते हैं मुस्तफा। आप लोगों के कितने अमीर हो के तैबा न जा सके, कितने अमीर हो के तैबा न जा सके, कि कितने अमीर हो कितने अमीर हो के तैबा न जा सके, जाते वही हज को, हाँ जाते वही हज को बुलाते सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद, की
آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ کھاتا ہوں میں ضرور، کھاتا ہوں میں ضرور، کھلاتے ہیں مصطفیٰ برادران اسلام۔ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر بکعی کا واقعہ سنتے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول میں سے برادران اسلام جب تک اللہ کے رسول کے حیاتی زندگی میں رہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھاتے رہے، پیتے رہے، چلتے رہے، اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے۔ برادران اسلام ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر بکعی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ آپ جب حیات میں تھے تو بھوکے کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ حیات میں تھے تو بھوکے کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ انتقال کر گئے تو یا رسول اللہ مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ تو آخر برادران اسلام حضرت ابو بکر بکعی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگرچہ میں دنیا والوں سے مانگوں گا تو کہے گا دیکھ محمد کا دیوانہ دنیا والوں سے مانگ رہا ہے۔ آخر برادران اسلام اس طرح سے حضرت ابو بکر بکعی کے دل میں خیال آتا ہے، خیال کے ساتھ ساتھ میں حضرت ابو بکر بکعی ایک دن کا بھوکا رہتے، 2 دن کا بھوکا رہتے، 3 دن کا بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے مسجد نبوی کے قریب چلے جاتے ہیں۔ آخر برادران اسلام اس طرح سے جب مسجد نبوی قریب جانے کے بعد اللہ کے رسول کے روضہ اقدس میں